இந்த சுதந்திரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதும் அதனடியாக இந்த நாட்டை சுபிட்சமிக்க ஒரு நாடாக அபிவிருத்தி அடைந்த ஒரு தேசமாக மாற்றுவது எங்கள் அனைவர் மீதும் பொறுப்பாக இருக்கிறது. எனவே அந்த அடிப்படையிலே எமது இன்றைய இந்த 78வது சுதந்திர தினம் எமது தாய் நாட்டை கட்டியெழுப்புவோம் என்ற தொனிப்பொருளிலே அமைந்திருக்கிறது. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. எமது இன்றைய நிகழ்வின் அடுத்த அம்சமாக வரவேற்புரை இடம்பெற இருக்கிறது. வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதற்காக முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டல்வல்கள் திணைக்களத்தின் கௌரவ பணிப்பாளர் MSM நவாஸ் அவர்களை අන්බෝඩු අලෙකරේන්. ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුනිර් මුලාවර් මැතිතුමනි, කොළඹ මහනගර සභාවේ ගරු නගරාධිපතිතුමියනි, ඒ වගේම ජාවත මුස්ලිම් පල්ලියේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දායක සභාව, ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන සියලු ප්‍රදේශවාසීන් සියලු දෙනාගෙන් අවසර. ඔබ දන්නවා අපි අද දින අපි දිවයින පුරාවටම සමරනවා 78 වෙනි ජාතික නිදහස් දිනය. ඉතින් අපි එදා නිදහස ලැබුණු දවසේ ඉපදිච්ච අය කියලා බැලුවොත් මම හිතනවා මෙම ස්ථානයේ ඉතා සුළු පිරිසක් ඇති කියලා. ඉතින් එම නිදහස අපි ලබා ගන්න ඔබ දන්නවා මේ වසර 78කට පෙර අපේ රට විවිධ රාජ්‍ය විසින් විවිධ රටවල් වලින් පාලනය කරනු ලැබුවා. පෝර්තුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි ඒ වගේ රටවල් අපිව යටත් කරගෙන පාලනය කරමින් අපේ සම්පත් එම රටවල් වලට යවමින් ඒ විදියට ඒ යටත් පාලනයක් සිදු කරමින් පැවතුණා. ඉතින් ඒ කාලය තුල අපේ රටේ ජනතාව එකතු වෙලා කිසිම ආගම් භේදයකින් තොරව සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් යන සියලු පාර්ශ්වයන් එකතු වෙලා සටන් කරමින් අපිට ඒ නිදහස ලබා දුන්නා. එම නිසායි අපි අද දින නිදහසේ අපේ වැඩ කටයුතු අපිට ඕන විදියට අපේ රටට ඕන විදියට සිදු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ අපිට නිදහස ලබා දුන් ඒ සියලු පාර්ශ්වයන් සිහිපත් කරමින් ජාතික නිදහස් දිනය හැම අවුරුද්දෙම අපි මේ විදිහට සමරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මම සිහිපත් කරන්න ඕනේ අපිට ප්‍රධාන උත්සවයට ගරු ඇමතුමත් සම්බන්ධ විය යුතුයි. එම ප්‍රධාන උත්සවය පෙරවරු 7ට ආරම්භ වෙන නිසා අපි මෙම උත්සවය කෙටියෙන් පවත්වන ඒ කියන්නේ පස්වරු මේ පෙරවරු 7 වෙනකොට මෙම උත්සවයේ වැඩ කටයුතු අවසන් විය යුතු නිසා
ඉතින් මෙම අවස්ථාවට පැමිණි සියලු දෙනාම මම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ගරු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මුනිර් මුලාෆර් මැතිතුමා මම ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මෙම අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම කොළඹ මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමිය මෙම අවස්ථාවට පැමිණියා. එතුමියත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මෙම අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට අපිට සියලු සංවිධාන කටයුතු වලදී සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙමින් ඒ වැඩ කටයුතු වලදී අපිට සහයෝගය ලබා දුන් ජාවත ජුම්මා පල්ලියේ සභාපතිතුමා එතුළු සියලු දායක සභාව ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මෙම අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙන මම නම් වශයෙන් නම් නොකලත් සහභාගී වෙන සියලු ප්‍රදේශවාසීන් ඒ වගේම සියලු අය ඒ වගේම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් මේ සංවිධාන කටයුතුවලදී සම්බන්ධ වුණා. ඒ සියලු දෙනාමත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මෙම අවස්ථාවේදී පිළිගනිමින් මගේ වචන සල්ප අවසන් කරනවා. අස්සලාමු අලයිකුම්. நிகழ்வுகளில் அடுத்ததாக விசேட உரை ஆற்றுவதற்காக நாங்கள் இங்கே அன்போடு அழைக்கிறோம். கொழும்பு மாவட்ட அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமா சபையின் தலைவரும் அதேபோல கொழும்பு மாவட்ட மஸ்ஜித் ஃபெடரேஷன் உப தலைவருமான அஷேக் அப்துல் முக்சித் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வல் ஆகிபத்து லில் முத்தகீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد. இலங்கை திருநாட்டின் 78வது சுதந்திர தின அந்த நிகழ்வை நல்லதொரு காலை பொழுதில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த வேளையில் இந்த மஜ்லிஸை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிற கௌரவ பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் உட்பட முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிற ஏனைய பிரதிநிதிகளையும் இந்த இடத்தில் விழித்தவனாக விசேஷமாக இந்த இடத்தில் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வந்திருக்கிற உலமாக்கல் அல்லாதவர்கள் அனைவர்களையும் இந்த இடத்தில் நான் விழித்தவனாக கண்ணியமான அன்பின் சகோதர சகோதரிகளே, இலங்கை திருநாடு என்பது, இலங்கை திருநாட்டின் சுதந்திரம் என்பது ஏதோ இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து விட்டது என்று எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டு காற்றில் பறந்து வந்த ஒரு காகித துண்டல்ல. இலங்கைக்கு கிடைக்கப்பட்ட சுதந்திரம் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்த பல்லின மக்களினுடைய பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு, பல்லின மக்களினுடைய பல வெற்றிகரமான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பிறகு, பல உயிர் தியாகங்களுக்கு பிறகு கிடைக்கப்பெற்றதுதான் இன்று நானும் நீங்களும் இந்த இடத்தில் அமர்ந்து ஞாபகப்படுத்துகிற இந்த இலங்கையினுடைய சுதந்திரம் என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே, இலங்கையை ஆண்ட மன்னர்களை பொறுத்தவரை அந்த காலத்திலிருந்து அந்த மன்னர்களுடைய சபைகளில் பல்லின மக்களும் சேர்ந்துதான் இந்த இலங்கையை ஆண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாட்டை தன்னுடைய ஆதிக்கத்துக்குள் வைத்துக் கொண்டிருந்த வெளிநாட்டு சக்திகளிலிருந்து இந்த நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்காக பல போராட்டங்களை செய்திருக்கிறார்கள். அதில் விசேஷமாக இஸ்லாமியர்களும் பங்கு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றது நமக்கெல்லாம் இன்று சந்தோஷகரமான ஒரு செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது. இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை சுதந்திரத்தை பற்றி பல்வகையான கருத்துக்களை, பல விஷயங்களை இஸ்லாம் நமக்கு அழகாக காட்டி தந்திருக்கிறது. சுதந்திரம் என்பது நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து விட்டது என்பதோடு மாற்றம் நாம் நினைந்து கூடாது. இந்த நாட்டில் வாழுகிற சகல இன மக்களும் சுதந்திர புருஷர்களாக தன்னுடைய சுய தேவைகளை செய்து கொள்ள முடியுமான, அடுத்தவர்களுடைய எந்த வகையான பிரச்சனைகளும் இல்லாது ஒவ்வொரு மனிதனும் உலகத்தில் வாழுகிற பொழுதுதான் அவன் முழுமையான சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொண்டவனாக ஆக முடியும் என்பதை இஸ்லாம் மிக தெளிவாக ஒவ்வொன்றாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது. கனிமான அன்பின் சகோதர சகோதரிகளே, அன்பின் பெரியவர்களே, இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை சுதந்திரத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஒவ்வொரு தனி மனித சுதந்திரத்துக்கும் இஸ்லாம் இடம் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், நான் ஒரு மனிதனை சிந்திக்குகிற பொழுது கூட என்னுடைய சிந்தனையிலும் அடுத்த மனிதனின் சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அளவுக்கு இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டி தந்திருக்கிறது. அதனால்தான் நபியுல்லாஹி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகிய இஸ்லாமிய மனிதன், மிகச் சிறந்த இஸ்லாமிய மனிதன் யார் என்று கேட்ட பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்கிற அமல்கள், இபாதத்துகளை வைத்து ஒரு மனிதனை சிறந்தவன் என்று சொல்வதற்கு மாற்றமாக
எந்த மனிதன் எந்த இஸ்லாமிய மனிதனுடைய வாய் வார்த்தைகள் இருந்து அவருடைய உடல் அவயவங்கள் இருந்து அடுத்தவர்கள் ஈடேற்றம் பெறுகிறார்களோ அவர்தான் சிறந்த ஒரு முஸ்லிமாக இருக்க முடியும் என்ற கருத்தை ஹபீபுனா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகாக சொல்லி தந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடம் சொல்லி தருகிறார்கள். ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய மனிதனும் உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது தனக்கு நல்லது நடைபெற வேண்டும் என்று விரும்புவதை போலதான் தன் சார்ந்த பிற சகோதரர்களுக்கும் அதே நல்லது நடைபெற வேண்டும் என்ற விருப்பத்துக்குரியவனாக இருப்பவன் தான் உண்மையான ஒரு முஃமினாக உண்மையான ஒரு முஸ்லிமாக இருக்க முடியும் என்ற கருத்தை நாம் அடிக்கடி பயான்களில் ஹதீஸ்களில் நாம் செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அன்பின் சகோதரர்களே, அன்பின் பிரமுகர்களே, இந்த இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை, இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை இஸ்லாமியர்கள் பல்லாண்டு காலங்களுக்கு முன்னர் அரபியர்கள் இந்த நாட்டினுடைய நலன் கருதி வந்து இந்த குடியிருந்து இந்த நாட்டில் வாழுகிற மக்களுக்கு தன்னால் முடிந்த நல்ல பல பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த இலங்கை ஆண்ட எத்துணை ராஜாக்கள் இருக்கிறார்களோ, எத்துணை மன்னர்கள் இருக்கிறார்களோ, அவர்களுடைய உயர் சபைகளில் உயர் பதவிகளை வகித்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்ற வரலாறை நாம் படித்திருக்கிறோம். நாம் அதை மறந்துவிடக் கூடாது. இந்த நாட்டிற்காக வேண்டி பல்லாயிரம் முஸ்லிம்கள் தன்னுடைய உயிர் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற சரித்திரங்களை மறந்துவிடக் கூடாது. இன்று நம்மை எல்லாம் பார்த்து சில போது ஏளனமாக பேசப்படுகிற அந்த மரக்கலை என்ற வார்த்தை கூட அது ரெக்கப்புலே என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்ததுதான் என்ற சரித்திரத்தை நாம் படித்திருக்கிறோம். கனிமான் அன்பின் சகோதரர்களே, 2ஆம் ராஜசிங்க மன்னன் வெளிநாட்டு சக்திகளால் படையெடுக்கப்பட்டு அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டு அவன் விரட்டி அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவன் விரட்டப்படுகிற பொழுது அந்த மன்னனை பாதுகாத்தது ஒரு இஸ்லாமிய பெண் என்ற சரித்திரம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பதிந்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே இன்று இலங்கையில் இஸ்லாமியர்களாக இஸ்லாமிய தனித்துவத்தோடு இந்த நாட்டினுடைய இறையாண்மையை பாதுகாத்தவர்களாக வாழுகிறோம் என்றிருந்தால் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்காக அப்பேற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சேவையை, மிகப்பெரிய ஒரு தியாகத்தை செய்து இன்று நாம் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இஸ்லாமியர்கள் என்ற தனித்துவத்தோடு தலை நிமிர்ந்தவர்களாக அழகாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த முன்னோர்களுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வானாக என்று நாம் துஆ செய்ய வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன் அல்லாஹ் அழகாக சொல்லி தந்திருக்கிறான். வல்லதீன ஜாஉ மின் பஅதிஹிம் யகூலூன் ரப்பனா இக்ஃபிர் லனா வ லிஇஹ்வானினா அல்லதீன சபகூனா பில் ஈமான். அல்லாஹ் சொல்கிறான், யாரெல்லாம் முன் சென்றவர்கள் வஃபாத்தானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக பின்னால் காலத்தில் வாழுகிறவர்கள் துஆ செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களிடத்தில் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி மக்ஃபிரத்தை கேட்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். அல்லாஹ்விடத்தில் ரஹ்மத்தை வேண்டுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் என்ற கருத்தை அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன் மிக தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்கிறது. எனவே உலகத்தில் வாழ்ந்து இந்த உலகத்துக்கு நல்லதை செய்துவிட்டு நம்மை விட முந்தி சென்று இன்று மண்ணறைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்களுக்காக நாம் துஆ செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். விசேடமாக இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு நாம் துஆ செய்ய வேண்டிய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே இலங்கைக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சுதந்திரத்தை ஞாபகப்படுத்துகிற 78வது இந்த நாளிலே 78வது இந்த வருடத்திலே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு வகையான ஒரு பிடிமானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் நல்லவர்களாக வாழ்ந்து நம்மை போன்ற ஏனைய சகோதரர்களுக்கும் நல்லவைகளை செய்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிற என்னுடைய கண் பார்வைகளால் நான் ஒருவனை பார்ப்பதாக இருந்தாலும் அதிலும் தனி மனித சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். என்னுடைய எண்ணத்தினால் இன்னொருவனை நான் எண்ணுகிறதாக இருந்தாலும் அதிலும் அவனுடைய சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். என்னுடைய மொத்த உடல் அவயவங்களிலிருந்து அடுத்தவருடைய சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இவைகளை ஈமானோடு நமக்கு சேர்த்து காட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு முஃமின் உலகத்தில் வாழ்வதாக அடுத்தவர்களுக்கு இடையூறு கொடுக்குகிறவனாக இருக்கக்கூடாது என்ற வகையில் இஸ்லாம் சுதந்திரத்தை பற்றி பேசி தந்திருக்கிறது. நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னார்கள், மன் கான யுமினு பில்லாஹி வல் யௌமில் ஆகிர் ஃபல்யுக்ரிம் ஜாரஹு. யார் அல்லாஹ்வையும் நாளை மறுமையையும் விசுவாசம் கொண்டவர்களாக முஃமின்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தன்னுடைய அண்டை வீட்டான் தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டாருக்கு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது, அவர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்ற அளவுக்கு நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு முஸ்லிம் உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை
என்பதை காட்டி தந்திருக்கிறார்கள். மன் கான யுமினு பில்லாஹி வல் யௌமில் ஆகிர் ஃபல்யகுல் கைரன் அவ் லியஸ்முத். அல்லாஹ்வையும் நாளை மறுமையும் நம்பியவர்கள் அவர்கள் வாயை திறந்தால் தன்னுடைய வாயின் மூலம் நனவுகளை பேசட்டும், உண்மையை பேசட்டும். அப்படி இல்லை என்றால் மௌனமாக இருக்கட்டும் என்றும் கூட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அழகான வழிகாட்டுதலை நமக்கு காட்டி தந்திருக்கிறார்கள். எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, அன்பின் பெரியவர்களே, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரத்தை தந்திருக்கிறான். அந்த சுதந்திரத்தினுடைய காற்றை நாம் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த நாட்டில் வாழுகிற பல்லின மக்களோடும் இஸ்லாமியர் என்ற வகையில் நாம் மிக பெரும் அமானிதங்களை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். அவர்களோடு பரஸ்பரத்தோடு, அன்போடு, பண்போடு, சகவாழ்வு தன்மையோடு, விட்டுக் கொடுப்போடு, சகிப்பு தன்மையோடு வாழ வேண்டிய மிகப்பெரிய தேவை நமக்கு இருக்குகிறது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் மறந்துவிடக் கூடாது. இந்த நாட்டில் இப்பொழுது வந்திருக்கிற அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கூட அழகாக இந்த நாடு நடைபெற வேண்டும், எல்லா மக்களும் சுதந்திரத்தை பெற்றவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அடிக்கடி தன்னுடைய வார்த்தைகள், தன்னுடைய பேச்சுக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களோடு சேர்ந்திருக்கிற அரசாங்கமும் அதை நிலைநாட்டுவார்கள் என்று நாம் பெரிதும் ஆதரவு வைக்கிறோம். வல்ல ரஹ்மான் ரப்புல் இஸ்ஸத் தபாரக வ தஆலா இந்த உலகத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் நல்லவர்களாக வாழ்ந்து நல்லவர்களாக அடுத்தவர்களுக்கு நலவுகளை செய்கிற நல்ல மக்களாக வாழுகிற பாக்கியத்தை தந்தருள்வானாக. வ ஆகிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நிகழ்வின் அடுத்த அம்சமாக இந்த இடத்துக்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற கொழும்பு மாநகர் சபையின் மேயர் ராய்கலி பல்தசர் அவர்களை இப்பொழுது இங்கே உரையாற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம். සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාට. අපේ ආදරණීය මුනීර් සහෝදරයන් අවසරයි. ජාවත්ත ජුම්මා පල්ලියේ සභාවෙන් අද දවසේ එකතු වෙලා ඉන්න සහෝදර සියලු දෙනාගෙන්ද සහෝදරියන් සියලු දෙනාගෙන්ද අවසර ගන්නවා. අද දවස අපිට හරිම විශේෂ දවසක්. මෙහෙම එකතු වෙලා ඉන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ අපේ කොළඹ නගරයේම තවත් තැන් කිහිපයකම මේ විදිහටම අද 78 වෙන අපේ නිදහස් දිනය සමරන්න, ඒකට සෙත් පතන්න විවිධාකාර විදිහට ආගමික ස්ථානවල කතෝලික, ක්‍රිස්තියානි, ඊට අමතරව අපි දන්නවා බෞද්ධ හා හින්දු බැතිමතුන් තම තමන්ගේ පල්ලි පන්සල්වල අද දවසේ එකතු වෙලා අපි එකට සමරනවා. මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපේ තියෙන අනන්‍යතාවය. ඒක තමයි අපේ තියෙන විශේෂත්වය. අපේ කොළඹ නගරයේ ඉන්න ජනතාව බැලුවොත්, අපේ ලංකාවෙන් බලන ජනතාව බැලුවොත්, මම මුනීර් සහෝදරයාට නිතර මේක අපේ පක්ෂ ඇතුළත අපි කතා කරද්දි කියනවා, අපේ නගරේ අපේ රටේ ඉන්නවා අනන්‍යතාව 27ක්. හැමදාම මුලින් කතා වෙන්නේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් කියන එතනින් නතර වෙනවා. හැබැයි එහාට අපි දන්නවා බර්ගර්, මලේ, පාසි, සින්දි, බෝරා, මේමන් මේ නගරෙම ඉන්නවා අනන්‍යතාව 15කට වැඩිය. ඉතින් මෙච්චර අනන්‍යතාව තියෙන තැනක අපි හැම කෙනාටම සමරන්න පුළුවන් එක දවසක් තියෙනවා. ඒ දවස තමයි අද දවස. අපේ නිදහස් දිනය. 78 වසරක් තිස්සේ අපේ අනන්‍යතාව හොයමින් යන පිරිසක් අපි. ජනතාව හැටියට මං හිතන්නේ ඒ අනන්‍යතාවය අපි දැන් අපිට හොයාගෙන අපිට ටිකක් ඒක තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒක ලං කරගෙන නැහැ. අපේ ජීවිතේට අපි කොච්චර ලං කරගෙන තියෙනවද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි අද යමක් හිතන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. අපේ මේ තියෙන පොදු අනන්‍යතාවය, අපේ තියෙන මේ ලාංකික අනන්‍යතාවය අපි කොහොමද රැකගන්නේ? අපි වෙනස්. මම ඔබගෙන් වෙනස්. හැබැයි අපිට එක තැනකට එන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන කුමක්ද? ඒ තැනදී අපි සිංහල හෝ වේවා, දෙමළ හෝ වේවා, අපි ගැහැණු හෝ පිරිමිම හෝ වේවා, අපේ තියෙන වෙන පන්ති ભેදයන් තියෙනවා. ඒව නඩත්තු වෙන එක ගැන අපි සතුටු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ හැමදේම පැත්තකට දාන තැනක්. ඇත්තටම මුස්ලිම් පල්ලියක් වගේ තමයි. මෙතනට ආවම ඔබ දුප්පත් හෝ පොහොසත් කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එකම තැන වාඩි වෙලා එකම යාඥාව කියමින් එකම දෙවියන්ට අයදමින් තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. ඒ විදිහට ලාංකිකයන් හැටියට අපි එක තැන ඉඳ ගන්න ඕනේ. එක තැන එකට ඉන්න ඕනේ. ඒ කෙටි පණිවිඩය කියන්නේ තමයි. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මට අද පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තට මේ මගේ වෝඩ් එක, මගේ කොට්ටාශය. හැබැයි මීට පෙර මම මේ පල්ලිය පහු කරගෙන ගියාට ඇතුළට නම් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ මාවත්
එකතු කරගත්තට ඇත්තටම මට ලොකු භාග්යක්. හා ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක නගර සභාවත් එක්කත් එකට බැඳිලා එකට වැඩ කරන්න අපි උත්සාහ දරමු. අද අපි සියලු දෙනා එකට මේ 78 වෙනි අපේ මේ විශේෂ දිනය අපි එකට සමරමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි. இந்த நிகழ்வின் அடுத்த அம்சமாக பிரதம அதிதியின் உரை இடம்பெற இருக்கிறது. இன்றைய நிகழ்விலே பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பிக்கின்ற மத மற்றும் கலாசார விவகார பிரதி அமைச்சர் கௌரவ முனீர் முலஃபர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் முர்சலீன் අම්මා බාත් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින ඉස්ලාමීය ආගමික විද්වතුන්ගෙන් මා ප්‍රථමයෙන් අවසර පතනවා. ඒ වගේම අපේ පුරවරයේ පුරපතිනිය අපේ හිතවත් රායි කැලි බල්තසාර් මහත්මිය මුස්ලිම් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකතුමන් ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරීන් ඒ වගේම ජාවත්ත ජුම්මා මස්ජිදේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු ඒ සියලුම දෙනා සහ මෙම අවස්ථාවට ආරාධනාව ලැබ සහ නොලැබ මේ අවස්ථාවට පැමිණි සිටින සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් ප්‍රදේශවාසීන් ඒ වගේම අපේ ආදරණීය මිත්‍ර මාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනාටම අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු සුබ උදෑසනක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා. අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා මේ සමරන්නේ අපේ රටේ අපේ මාතෘ භූමිය විදේශ ආධිපත්‍යයෙන් නිදහස ලබලා 78 වෙනි ඒ උත්සවය ජාතික නිදහස් දිනය. මේ රටේ විසූ සියලුම ජාතීන් එකට එකතු වෙලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස ලබාගත්තු ජයග්‍රහණයක් ලෙස අපට මේක කියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන්ම ඒ නිදහස වෙනුවෙන් අවංකව තමන්ගේ ජීවිතය පුදා අනකාගේ නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරපු ඒ සියලු දෙනාම මා විශ්වාස කරනවා අපට වගකීමක් තිබෙනවා මුස්ලිම්වරයෙකු ලෙසත් රටේ පුරවැසියන් ලෙසත් ඒ සියලු දෙනාටම අපි හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔවුන්ගේ ඒ කැපවීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි හැම කෙනාම දන්නවා මෙවර නිදහස් දිනයේ තේමාවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ යලි අපි ගොඩ නැගමු කියන එක. අපි දන්නවා රටක් ලෙස අපි අවුරුදු 78ක් නිදහස ලැබුණත් ඒ සමරන මේ මොහොතේ අපි රටක් තුල විවිධ අභියෝගයන් වලට අපි මුහුණ දීපු ජාතියක්. ඒ අනුව අපි ආර්ථික වශයෙන් විශාල පීඩාවකට පත්වෙච්ච ජාතියක් බවට පත් වුණා අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. ඒ වගේම පහුගිය වසරේ අවසානයේ රට තුල ඇතිවෙච්ච දිට්වා සුලිකුණාටුවත් එක්ක රටේ විශාල පරාශයක් ආපදා තත්ත්වයට පත් වුණා, හානියට පත් වුණා. එනිසා මේ මොහොතේ අපි එකම ජාතියක් ලෙස රට යලි ගොඩනගන්න නම් මා විශ්වාස කරන්නේ අපට විශාල කැපකිරීම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස බලයට පත් වෙන විට අපේ රට තුල අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගොඩ නැගිය යුතුයි. මෙතෙක් පැවති ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය නැවත නැවතත් අපි පිළිපදිනවා නම්, එය අනුමත කරනවා නම්, අපි ඒකට අනුගත වෙනවා නම්, ඒ පාර්ශවය අපි විශ්වාස කරනවා නම් නැවත නැවතත් අපට නොලැබිච්ච සැබෑ නිදහස අපට නැති වෙන්න පුළුවන්. අපට අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඒ වෙනුවෙන් ඔබ දන්නවා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමන් ඇතුළු අමාත්‍යවරු පවා
එදා තිබුණු ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරමින් සියල්ල කැප කරමින් නැවත මේ රට ගොඩ නැගීම සඳහා විශාල පරිශ්‍රමයක් යෙදෙන බව අපි හැම කෙනාම දන්නවා. ඒ අනුව තමයි මේ මොහොතේ අපි දන්නවා බලය ලබා ගැනීමෙන් පසු මෙතන මතක් කළා වගේම බලවේග රාශියන් සමග අපට ගැටෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මත් උවදුර මේ රටෙන් තුරන් කරන්න අපට සටන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ මත් උවදුරෙන් අපේ තරුණ පරම්පරාව නිදහස් කිරීමේ විශාල වගකීමක් අපේ ආණ්ඩුවට තිබෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි. මෙතන සඳහන් කළා වගේම පාතාල ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනතාව නිදහස් කර ගැනීමේ සටනකුත් අප රජයට සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් හානියට පත්වෙච්ච ජනතාවගේ ජන ජීවිතය නැවත ගොඩනැගීමත් ඔවුන්ට නැවත නිදහස් ජීවිතයක් ගොඩනැගීමත් අපට අප මත තිබෙන තවත් වගකීමක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම භූදේශපාලනය තුළ ඇතිවන තත්ත්වයන් සියල්ල සමග ගනුදෙනු කරමින් රටේ සාමය සාමූහිකත්වය නිදහස අපට ගොඩනගන්නත් ඒ අභියෝගයත් අපි ඉදිරියේ තිබෙනවා. ඒ වගේම අපට සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් ලෙස අපි බලයටපත් වුණාට පස්සේ සෑම විටම විටින් විට අපේ රට තුළ ඇතිවෙච්ච ජාතිවාදී ඒ ගිනි පුපුරු අපට නැවත නැවත පරාජය කරමින් මේ ගමන මේ නිදහස් ගමන අපට යන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. එනිසා මම ආදරයෙන් අපේ රටේ පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපි නිදහසෙන් ජීවත් වෙන්න කැමති වෙනවා සේම අප වටා ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ නිදහස පිළිබඳවත් අපට වගකීමක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ පුරවැසියන් ලෙස අප තුළ තිබිය යුතු ප්‍රධාන ගුණාංග දෙකක් ලෙස අනිකා පිළිබඳ කරුණාව සහ අනිකා පිළිබඳ සහකම්පනයක් අපට තිබේ නම් මම හිතන්නේ අපට නිදහසින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තිබෙනවා. 78வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே குறிப்பாக எமது இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக போராடிய அனைவரையும் நாம் மனதளவில் கண்டிப்பாக ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கடமை, அவர்களுக்காக பிரார்த்திக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. அவர்களது உயிரை துச்சமாக மதித்து நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக பல்வேறுபட்ட தியாகங்களை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இன்றும் கூட சிலபோது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான விடயம்தான், சிலபோது இந்த நாட்டில் இனங்களாக பிரிந்து தமது சுதந்திரத்தை பற்றி சமாதானத்தை பற்றி பேசுகின்ற சிலர் அதே சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களோடு ஒன்றாக வாழுகின்ற ஏனைய சமூகத்தின் சுதந்திரங்களை பற்றி மறந்து விடுவது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. அண்மையில் கூட நான் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு சென்ற போது அங்கு தனது சுதந்திரத்தை பற்றி ஆழமாக பலவந்தமாக சிலபோது பகிரங்கமாக பேசுகின்றவர்கள் அதே போன்று இன்னும் அதே பிரதேசத்தில் ஒடுக்கப்பட்டுள்ள இன்னும் பலரது சுதந்திரத்தை பற்றி சிந்திக்காமல் செயற்படுவது கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது. எனவே மீண்டும் கட்டி எழுப்புகின்ற இந்த நாட்டில் பல்வேறுபட்ட இந்த நாட்டில் சுதந்திரத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால், உண்மையான சுதந்திரத்தை இந்த நாட்டில் கொண்டு வருவதாக இருந்தால் பல்வேறுபட்ட சக்திகளுடன் போராட வேண்டிய தேவை காணப்படுகிறது. எனவே அந்த வகையில் தான் இளைஞர்களை போதைப் பொருட்களிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான அவர்களை அதிலிருந்து சுதந்திரமாக செயற்படக்கூடிய ஒரு நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய கடமை அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது. எனவே எமது அரசாங்கம் அதற்காக செயற்பட்டு வருகிறது. இனவாதத்துக்கு எதிராக மீண்டும் மீண்டும் பல்வேறு வடிவங்களில் இனவாதத்தை தூண்டுவதற்கு பலர் முயற்சித்து வருகின்றார்கள். எனவே அவர்களை தோற்கடிக்க வேண்டிய தேவை இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது. அதே போன்று பொருளாதார ரீதியான சுதந்திரத்தை, அதே போன்று கல்விசார் சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற கடமையும் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கு. இத்தகைய அனைத்து துறை சார்ந்தும் சுதந்திரத்தை அடைகின்ற போதுதான் ஒரு குடிமகனாக
பூரணமான ஒரு சுதந்திரத்தை எமக்கு அனுபவிக்க முடியும். අවසාන වශයෙන් අපේ රටේ ජනතාවගේ ආර්ථික නිදහස නැති කරපු ජාතිවාදය නැවත නැවතත් මේ රට තුළ ඇති කරමින් ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්නට වෙරදරන ඒ සඳහා මාන බලන ඒ ඔස්සේ බලය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන කාටවත් මේ රටේ නිදහස නැවත ස්ථාපිත කරන්න බෑ කියන එක අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ඔවුන්ට නැවත නැවතත් කළ හැක්කේ ජනතාවගේ නිදහස, ආර්ථික නිදහස, සමාජයේ නිදහස, දේශපාලන නිදහස විනාශ කරමින් රට තුල කෝලාහල් ඇති කිරීම පමණයි. ඒ නිසා වර්තමාන රජය ඒ සියලු බලවේග පරාජය කරමින් ජනතාවගේ නිදහස වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පෙනී සිටනවා. විතරක් නෙවෙයි අපි පෙනී සිටමින් නැවත මේ රට ගොඩනගමින් හැම කෙනාටම පොහොසත් රටක් තුල ලස්සන ජීවිතයක් උරුම කරමින් අපි හැම කෙනාම මම හිතන්නේ අපි හැම කෙනාම පාලකයන් ඒ වගේම සියලු දෙනාම එකතු වෙලා වෙනුවෙන් කටයුතු කරමු කියලා ආරාධනා කරමින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාට. நிகழ்வின் அடுத்த அம்சமாக துவா பிரார்த்தனை இடம்பெற இருக்கிறது. துவா பிரார்த்தனைக்காக நான் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஜாவத் ஜும்மா பள்ளிவாசலின் பிரதம இமாம் அஷேக் எம்எச்எம் ஃபிர்தௌஸ் அவர்களை. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. யா அல்லாஹ், இந்த நாட்டின் 78வது சுதந்திர தின விழாவிலே நாம் அனைவரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நாட்டை பாதுகாப்பாயாக, இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பாதுகாப்பாயாக, முன்னேற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய நாடாக இந்த நாடை ஆக்குவாயாக. இந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பாயாக. சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் கொடுத்தருள்வாயாக. இந்த நாட்டை அழிப்பதற்காக வேண்டி, இந்த நாட்டின் மக்களை அழிப்பதற்காக வேண்டி என்னென்ன தீய சக்திகள் எல்லாம் வருகின்றதோ அந்த தீய சக்திகளிலிருந்து இந்த நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் எம் அனைவரையும் பாதுகாத்தருள்வாயாக. இந்த நாட்டிலே நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை, சூழலை உருவாக்கி அருள்வாயாக. இந்த நாட்டின் ஆட்சியாளர்களுக்கு நல்ல உதிப்பையும் நல்ல சிந்தனைகளையும் கொடுத்தருள்வாயாக. நீதமான முறையிலே ஆட்சி செய்து அனைவருக்கும் சமத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களாக அவர்களை ஆக்கி அருள்வாயாக. இந்த மஸ்ஜிதை பொருந்திக் கொள்வாயாக. இந்த மஸ்ஜிதின் நிர்வாகிகளை பொருந்திக் கொள்வாயாக. மஹல்லாவாசிகளை பொருந்திக் கொள்வாயாக. நீ விரும்பக்கூடிய நல்ல காரியங்களை செய்து கடைசி முடிவை சிறப்பாக ஆக்குவாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வஃபில் ஆஹிரத்தி ஹஸனா வகினா அஸாபன் நார். وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. நிகழ்வின் இறுதி அம்சமாக நன்றி உரை இடம்பெற இருக்கிறது. நன்றி உரை வழங்குவதற்காக ஜாவத் ஜும்மா பள்ளிவாசலின் பொருளாளர் அல்ஹாஜ் மஃபாஸ் இஷாக் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Assalamu alaikum wa rahmatullah. And a very good morning to you all. Honorable guest, Mr. Munir Mulafar, Deputy Minister of Religious and Cultural Affairs, the Director of Muslim Religious and Cultural Affairs, Her Worship, the Mayoress of Colombo, Virai Baltazar, distinguished guests, members of the Jawat Jumma Mahalla, and dear fellow citizens. On behalf of the Jawat Jumma Masjid, it is my distinct honor and privilege to propose this vote of thanks as we conclude this auspicious morning's program. First and foremost, we wish to express our profound gratitude to the Ministry of Religious and Cultural Affairs and the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs. We are deeply humbled by the honor you have bestowed upon us, this historic masjid, by choosing it as the venue for the National Day Islamic Religious observations this year.
To be the focal point of prayer and reflection for the nation on our 78th Independence Day is a responsibility we accept with great pride and sincerity. We extend our heartfelt thanks to our chief guest, the Honorable Munir Mulafar MP, for gracing us with your presence and for your insightful address. Your dedication to fostering religious harmony in our motherland is truly inspiring. We are also deeply honored to have Her Worship, the Mayoress of Colombo, with us today. Your presence here at Jawata, in the heart of the city, signifies a strong bond between the municipal leadership and the diverse religious communities of Colombo. Our appreciation goes to Sheikh Abdul Muskit, President of the ACJU Colombo District, for his moving blessings in Tamil, and to our very own Chief Imam, Sheikh MHM Firdaus, for leading us in dua to seek the Almighty's protection for our country. We also thank the organizers who coordinated the hoisting of our national flag and the solemn 2-minute silence observed for the heroes of our armed forces and the police. Their sacrifice remains the foundation of the peace we enjoy today. As we stand here at the Jawata Jummah Masjid, a site that has served the community since 1941, we are reminded that our strength lies in our diversity. Today's gathering is not just a religious observance, it is a testament to national integration. Islam teaches us that love for one's homeland is part of faith. As Sri Lankan Muslims, our commitment to this soil is unwavering. We believe that true progress can only be achieved when we work together across all ethnicities and religious boundaries to build a unified, prosperous Sri Lanka. The tree planting and project openings held earlier this morning symbolize our collective hope for a green and flourishing future for all our citizens. In closing, I would like to thank the volunteers, the staff of the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs, and the members of our masjid who worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. Finally, thank you to all the guests for joining us at this early hour. We now invite you all to join us for tea and refreshments as we continue the spirit of brotherhood and community. May Allah bless our motherland, Sri Lanka, with lasting peace and harmony. Thank you. நன்றி உரை நிகழ்த்திய ஜாவத்த ஜும்மா பள்ளிவாசலின் பொருளாளர் அல்ஹாஜ் மஃபாஸ் இஷாக் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள். இந்த அளவிலே நாங்கள் எமது நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம். எமது 79வது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் இதனை விட சுபீட்சமான அபிவிருத்தி அடைந்த ஒரு நாட்டிலே, ஒரு தேசத்திலே கொண்டாடுவதற்கு, அப்படியான ஒரு தேசத்தை நாம் காண்பதற்கு வல்ல அல்லாஹு தாலா எங்கள் எல்லோருக்கும் அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.